अस्तु सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्मिन् सुगमकक्षायाम्। अद्य प्रार्थनामुखेन प्रारम्भं कुर्मः। प्रार्थना मन्विता भवती करोति वा? मन्विता भवती प्रार्थनां करोति वा? आं भगिनि। अस्तु। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। उत्तमम्। किञ्चित् दृष्ट्वा पठतु अग्रे। विद्यारम्भम् आरम्भं तत् विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा इति अस्ति। तदनन्तरं गुरुश्लोके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् इति अपि वक्तुं शक्यते। नो चेत् गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉತ್ತಮ, ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ವಿತಾ. ಅಸ್ತು, ಧ್ಯೇಯಮಂತ್ರಂ ವದತಿ ಕಃ ವದತಿ ಕಾ ವದತಿ ಧ್ಯೇಯಮಂತ್ರಂ? हर्षिका वदति वा? अस्तु, वदतु। आं भगिनि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, उत्तमं हर्षिका, धन्यवादः। गतकक्षायां वयं लोट्लकाररूपाणि तदनन्तरं लृट्लकाररूपाणि दृष्टवन्तः। लृट्लकारम् इत्युक्ते फ्यूचर् टेन्स्, तत् दृष्टवन्तः। तत्पूर्वं लोट्लकाररूपाणि अपि दृष्टवन्तः। लोट्लकार कदा उपयुज्यते? When do we use lot lakara? Bagini, to order or request. Yes, to order or request. आज्ञार्थे लोट लकारः इति एकं वाक्यम् अस्ति। आज्ञार्थे, आज्ञा कर्तुं वा आज्ञा स्वीकर्तुं वा लोट लकार प्रयोगं भविष्यति। तदनन्तरं भविष्यत्कालरूपाणि लृट् लकारः तदपि दृष्टवन्तः गतकक्षायाम्। अद्य अग्रे सरामः। पाठसंख्या अस्ति सप्तमपाठः, नष्टः पिष्टघटः इति। नष्टः पिष्टघटः। सर्वे उद्घाटयन्तु पाठम्। पृष्ठसंख्या 24 वा? पृष्ठसंख्या जानाति वा? 26 पृष्ठमध्ये अस्ति, 26 पेज् नम्बर्। नष्टः पिष्टघटः इति। अस्मिन् पाठे वयं भविष्यत्कालरूपाणि अपि द्रष्टुं शक्यते। वयं दृष्टवन्तः, पूर्वमेव दृष्टवन्तः, ज्ञातवन्तः। We have already seen the future tense forms, that is lrit lakara forms.
and we are going to study it in detail in this particular lesson, 7th lesson. Nashtaha pishta ghataha. Nashtaha means wasted. Okay, waste. Pishta ghataha. Pishta means flour. Usually the wheat flour is referred to as pishta, wheat or rice flour. Hittu, hittina madike. Ghataha means pot. The story is about a pot of flour. Okay. Let us see. Let me call upon one by one. Niyati. Niyati. You have to unmute yourself quickly. Are you all able to unmute yourself? Unmute कर्तुं शक्यते खलु? आं भगिनी. अस्तु, क्षमा पठतु. आं भगिनि. वाक्यद्वयान् पठतु. वाक्यद्वयम्. नष्टः पिष्टघटः कस्मिंश्चित् करे कश्चन जनः वसति स्म. कश्चन जनः वसति स्म. सः भिक्षाटनेन जीवनं करोति स्म. कदाचित् सः पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्. तं घटं पर्याप्तं. पर्याप्तं. धन्यवादः. अन्ये एकवाक्यम् अस्ति. अस्तु, भवती एव पठतु तत् वाक्यमपि. क्षमा. तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य अधः उपविश्य सः एकदृष्ट्या घटमेव पश्यति स्म. उत्तमं. धन्यवादः. उत्तमरीत्या पठितवती भवती. कस्मिंश्चित् नगरे, कस्मिंचित् ಯಾವುದೋ ಒಂದು, in some city. ನಗರೆ means in some city. ಕಶ್ಚನ ಜನಃ, some person. ಕಶ್ಚನ ಜನಃ, ಕಹಚನ, ಕಶ್ಚನ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವಸತಿ ಸ್ಮ, ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. he was staying. Some person was staying in some city, in one of the cities. ಭಿಕ್ಷಾಟನೇನ, ಸಹ ಭಿಕ್ಷಾಟನೇನ ಜೀವನಂ ಕರೋತಿ ಸ್ಮ. He used to make his living out of begging. Bhikshatanam means begging. Jeevanam karoti sma means he was living by begging. Kadachit, someday. Okay. Saha pishtena purnam. Pishta means flour. Purnam, pishtena purnam. So, ekam ghatam. He got a pot which was filled with flour. Praptavan, he obtained. He obtained a pot filled with flour. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಿದಂತ ಮಡಿಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ. ತಂ ಘಟಂ ನಾಗದಂತೆ. ನಾಗದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಕ್ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತರ ಇರತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಸ್ ನಾವು ತಗ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ವಾ, ತೂಗ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಅಂತ ಹುಕ್ಸ್ಗೆ ನಾಗದಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಹುಕ್ಗೆ. ತಂ ಘಟಂ, ಆ ಮಡಿಕೆನ, ದಟ್ ಪಾಟ್, ನಾಗದಂತೆ ಅವಲಂಬ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ he just hung it to that hook. Tasya adhaha, after hanging that pot onto the hook, just below that he sat under that. Tasya adhaha, adhaha means below, under that. Upavishya, kutkondo, sitting there. Saha ekadrishtya, ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿಂದ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೇರ, ಘಟಮೇವ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ಮ. He was just looking at the pot. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Sanvi, ಭಗಿನಿ you can read 2 sentences, ma Sanvi. Bagini. ಭಗಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಓದ್ಬೋದಾ? ನಿನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪುಟ್ಟ? ಭಗಿನಿ. एकदा रात्रौ सः चिन्तितवान् यदि देशे दुर्भिक्षं भवेत् तर्हि एतस्य 100 रूप्यकाणां मूल्यं भवेत् तदा अहम् एतत् विक्रीय तेन धनेन अजद्वयं क्रेष्यामि. अनेकवाक्यमपि पठतु. आं भगिनि. कालान्तरे तेन अज समूहः एव भविष्यति. ಉತ್ತಮಂ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಾನ್ವಿ. ಏಕದಾ ರಾತ್ರೌ, ಸೊ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಹುಕ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಡಿಕೆನ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಟ್. ದೆನ್ ಏಕದಾ ರಾತ್ರೌ, ಆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ಸ್, ಸಹ ಚಿಂತಿತವಾನ್, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಯದಿ ದೇಶೇ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಭವೇತ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಕ್ಷಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ಆ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್, 100 ರೂಪ್ಯಕಾಣಾಂ ಮೂಲ್ಯಂ ಭವೇತ್, ಆಗ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Means the value of the flower will increase to 100 rupees. That's what he thinks. To some higher value we can take. Okay. Tada, then aham etat vikriya, I will sell this. After selling this, whatever money, tena dhanena, whatever money I get, with that money, ajadvayam kreshyami. Aja means goat. Ajadvayam means a pair of goat. Kreshyami, I am going to buy, I will be buying. Now this is the future tense. He is thinking, this is not happening, this might happen. That's what is his thought. Tena dhanena ajadvayam kreshyami, I will be buying a pair of goats with that money. ನಾನು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಕ್ಷಾಮ ಬಂತು, ಬರಗಾಲ ಬಂತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೂಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಏರತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರತ್ತೆ. ಆಗ ಇದನ್ನ ಮಾರಿ ಬಂದಂತ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಅಜದ್ವಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕೆ, ಒಂದು ಜೋಡಿ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ರೇಷ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಯಕ್. Samyak, can you read 2 more sentences? Samyak? Okay. Manvita? ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ಓದ್ಬಿಡು ಪುಟ್ಟ ನೀನು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಾಲಾನಂತರ ಸಾನ್ವಿ ಓದಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಸರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಾಲಾನಂತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ಅಜದ್ವಯಂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ, ಅವನು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕಾಲಾನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ತೇನ ಅಜ ಸಮೂಹ ಏವ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೇಕೆ, 2 ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು. ಪೂರ್ಣಿ, ಅದಿತಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಆಯ್ತು.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೇಕೆನ, ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೇ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಮೇಕೆ ಇರೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಗುಂಪು ಮೇಕೆಗಳಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನ್ವಿತಾ ಓದಮ್ಮ. ತಾನ್ ಅಪಿ ವಿಕ್ರಿಯ ಅನಂತರಂ ಅನಂತರಂ ತಾಹ ವಿಕ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಷ- ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಲಾಂತರೆ ಅದಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅನಂತರಂ ಅಜಸಮೂಹಂ ವಿಕ್ರಿಯ ಧೇನುಃ ಕ್ರೇಷ್ಯಾಮಿ. ಅನಂತರಂ ತಾಹ ವಿಕ್ರಿಯ ಮಹಿಷೀಃ ತಾಹ ವಿಕ್ರಿಯ ಅಶ್ವಾನ್ ಚ ಕ್ರೇಷ್ಯಾಮಿ. ಉತ್ತಮ. ತಾನ್ ಅಪಿ ವಿಕ್ರಿಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ವಿತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯಮ್ಮ. ಅನಂತರಂ, ಈಗ ಒಂದು ಅಜಸಮೂಹ, ಒಂದು ಮೇಕೆಗಳ ಗುಂಪೇ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತರಂ ಅಜಸಮೂಹಂ ವಿಕ್ರೀಯ, ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಧೇನೂಹು ಕ್ರೇಷ್ಯಾಮಿ. ಧೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು, ಹಸುನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಅ ಕೌ. ಅನಂತರಂ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ತಾಹ ವಿಕ್ರೀಯ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಷೀಹಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ, ಬಫೆಲೋಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಹ ವಿಕ್ರೀಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ವಾಂಚ ಕ್ರೇಷ್ಯಾಮಿ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಬಂತು, ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಅಜದ್ವಯಂ ತಗೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಮೇಕೆಗಳ ಗುಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ? ಹಸುನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಹಸುಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಧೇನೂಹು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಇದು. ಧೇನುಹು ಧೇನೌ ಧೇನೂಹು. ಸೊ ಹಸುಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಅನಂತರಂ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಫೆಲೋಸ್, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ, ಮಹಿಷೀಹಿ, ಇದೂನು ಅಷ್ಟೇ ಈಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಮಹಿಷೀಹಿ, ಭಗಿನೀಹಿ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಭಗಿನಿ ಭಗಿನ್ಯೌ ಭಗಿನೀಹಿ, ಆತರ ಮಹಿಷಿ ಮಹಿಷ್ಯೌ ಮಹಿಷೀಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನದು ಡ್ರೀಮ್, ಅವನ ಥಾಟ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯುತಿ. ದ್ಯುತಿ ಓದಮ್ಮ. तानपि विक्रीय यथेष्टं धनं सम्पादयिष्यामि. बृहत् गृहं निर्मापयिष्यामि. तदा कश्चित् रूपवतीं स्वकन्यां मह्यं दास्यति. ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ. ಧನ್ಯವಾದ. ತಾನಪಿ ವಿಕ್ರೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದು ಅಶ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸಸ್. ದೋಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ I will earn lot of money. ಯಥೇಷ್ಟಂ ಧನಂ ಸಂಪಾದಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ, ಹಣನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀನಿ. ಬೃಹತ್ ಗೃಹಂ ನಿರ್ಮಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ನಿರ್ಮಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಮನೆ. ಬೃಹತ್ ಗೃಹಂ, ಹ್ಯೂಜ್ ಹೌಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಹೌಸ್. ಅದನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದಂತ ಒಂದು ಮನೇನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತೀನಿ.
ತದಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ರೂಪವತೀಂ ಸ್ವಕನ್ಯಾಂ ಅವರ ತುಂಬಾ ರೂಪವತಿ ಸುಂದರಿಯಾದಂತ ಮಗಳನ್ನ ಮಹ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅವರ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶರದಿ ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಓದಮ್ಮ. ತದಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅದಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೇವಶರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅನಂತರಂ. ಅನಂತರಂ ಮಮ ಪುತ್ರಃ ಜನಿಷ್ಯತೆ. ಅನಂತರಂ ಮಮ ಪುತ್ರಃ ಜನಿಷ್ಯತೆ. ದೇವಶರ್ಮ ಇತಿ ತಸ್ಯ ನಾಮಕರಣಂ ಕರಣಂ ಅಲ್ಲ, ಕರಣಂ. ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ, ಕರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ನಾಮಕರಣಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಉತ್ತಮ. ಯದಾ ಸಹ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಚಲಿತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊ, ಬೇರೆಯವರು ಓದ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪುಟ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯಾ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆಯ್ತು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅವರ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಗಳನ್ನ ನನಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಾಸ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅನಂತರಂ ಮಮ ಪುತ್ರಃ ಜನಿಷ್ಯತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸನ್. ಎ ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಜನಿಷ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ದೇವಶರ್ಮ ಇತಿ ತಸ್ಯ ನಾಮಕರಣಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ. ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಆಸ್ ದೇವಶರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ಯದಾ ಸಹ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ, ಮಂಡಿಗೆ ಜಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಬಗಾಲಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಚಲಿತುಂ ಸಮರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಂಡಿ ಊರಿ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಗಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ ಮಗ ದೇವಶರ್ಮ, ಸಮರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೂರ್ಣಿ ಬೇಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂರ್ಣಿ, ಪೂರ್ವಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿತಿಕಾ. ಆಂ ಭಗಿನಿ. ಓದಮ್ಮ. ತದಾ ದೇವಶರ್ಮ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಚಲನ್ ಮಮ ಸಮೀಪಂ ಆಗಂತುಂ ಉದ್ಯುಕ್ತಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ತದಾ तं ಬಾಲಂ ಗ್ರಹಿತುಂ ತಸ್ಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಓದಿ. ಓಕೆ. ತಸ್ಯ ಮಾತರಂ ಆಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಉತ್ತಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯ ರಿತಿಕಾ. ನೀನು ಕಾಮ್ ಆಗಿರು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರು, ಹೆದರ್ಬೇಡ, ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾವೇನೇ ಇರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತದಾ ದೇವಶರ್ಮ, ಯಾವಾಗ ಆ ಮಗು ಮಂಡಿ ಊರಿ ಅಂಬಗಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಆ ಮಗು ದೇವಶರ್ಮ, ತದಾ ದೇವಶರ್ಮ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಚಲನ್, ಅಂಬಗಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು, ಚಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಮಮ ಸಮೀಪಂ ಆಗಂತುಂ ಉದ್ಯುಕ್ತಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಸೆಯಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡತ್ತಂತೆ. ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಉದ್ಯುಕ್ತಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ತದಾ ಆತರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂ ಬಾಲಂ ಗ್ರಹೀತುಂ, ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹೀತುಂ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಎತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ತಸ್ಯ ಮಾತರಂ, ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ his mother to take him
ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಅದಿತಿ. ಅತಿಥಿ. ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ಓದಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 sentences ಓದ್ಬಿಡು. ಭಗಿನಿ ಫ್ರಮ್ ಯದಾ. ಎಸ್. ಯದಾ ಸಹ ಜಾನು. ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Sorry, Bhagini. There is no saha there. Look at what is there. Observe. Can you see what is there? Yes, Bhagini, it says yada sa. Sa. It is not saha. Yada sa. Okay, Bhagini. Yada sa mama vachanam na श्रोष्यति. श्रोष्यति तदा अहं कोपेन प्रहारेण ताः ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ताम. ಕರೆಕ್ಟ್. ತಾಮ್. Bhagini, can you read that word? ಏನಿದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ದಂಡ. ಇಷ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನೋಡು. ಶ್ಯಾಮಿ. ದಂಡಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಇತಿ. ಆಯ್ತು. ಯದಾ ಸಾ ಮಮ ವಚನಂ ನ ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಿತಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓದೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತು ಆ ಮಗು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡೋಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯದಾ ಸಾ ಮಮ ವಚನಂ ನ ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ. ಅವಳು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಳು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವಂದು ಥಾಟ್ ಇದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯದಾ ಸಾ ಮಮ ವಚನಂ ನ ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ, ವೆನ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ತದಾ ದೆನ್ ಅಹಂ ನಾನು, ಐ ವಿಲ್ ಕೋಪೇನ ಪಾದಪ್ರಹಾರೇಣ ಕೋಪದಿಂದ, ವಿತ್ ಆಂಗರ್, ಪಾದಪ್ರಹಾರೇಣ ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಂದ ಒದಿಯೋದು, ತಾಮ್ ದಂಡಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಇತಿ. ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಂಡಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಸಮ್ಯಕ್ ಕೊನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಸಮ್ಯಕ್? ಹಾ. एवं चिन्तयन् सः पादप्रहारं कृतवान् एव. पिष्टेन पूर्णः घटः पतितः भग्नः च. ಉತ್ತಮಂ, ಧನ್ಯವಾದः. ಏವಂ ಚಿಂತಯನ್, ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಹ ಪಾದಪ್ರಹಾರಂ ಕೃತವಾನ್ ಏವ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಲಿಂದ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫುಟ್. ಯಾವುದನ್ನ ಒದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿಷ್ಟೇನ ಪೂರ್ಣಃ ಘಟಃ ಪತಿತಃ. ಒದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಒದ್ದಿದ್ದು ಅವನ್ ಕನ್ಸಲ್ಲ, ಅವನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವೈಫ್ ನ ಒದಿತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅವನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪಾಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಾರ್. ಹಿಟ್ಟಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಮಡಿಕೆನ ಒದ್ಬಿಟ್ಟ. ಒದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಘಟಃ ಪತಿತಃ, ಆ ಪಾಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು. ಭಗ್ನಃ ಚ, ಅದು ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೂನು ಅವಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಡಿಕೆ, ಹಿಟ್ಟಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಮಡಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಡಿಕೆನೆ ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದೋಯ್ತು. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ರೂಪ, ಲೃಟ್-ಲಕಾರ ರೂಪಾಣಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದ ಕ್ರಿಯಾಪದಾನಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ highlighted with bold.
ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಪದಾನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. That's what has been given. Pathe stulaksharaihi likhitani padani bhavishyat-kala rupani santi. That's what it says. There are some word meanings given. Pishta ghataha andre pot of flour. Nagadantaha hook, hanging hook. Avalambya by hanging. ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿನ್, ಕ್ಷಾಮ, ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಮಳೆ ಬರ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಫುಡ್ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಕ್ರಿಯ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಜಾನುಬ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ನೀಸ್, ಇದು ಮಂಡಿ ಊರಿ ಬರೋದು, ಅಂಬಗಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜಾನುಬ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಜಾನು ಅಂದ್ರೆ ನೀಸ್. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಲೃಟ್ಲಕಾರ ರೂಪ. ಭೂಧಾತುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. ಭೂಧಾತುದು ಲೃಟ್ಲಕಾರ ರೂಪಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್? ಆಯ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಓದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ್ನ? ಸರಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೇಗ ಓದ್ಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ರೂಪ ಭೂಧಾತು. ನಮ್ ಭೂಧಾತುದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಬಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಆಯ್ತು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಓದ್ಬಿಡು ಬೇಗ. ಬೇಗ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ. ನೋಡ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮ್ಯಾಮ್ ಭೂಧಾತು ಹಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೃಟ್ಲಕಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಋಟ್. ಹಾ ಲೃಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಭೂಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಭವಿಷ್ಯತಃ, ಭವಿಷ್ಯಂತಿ, ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಭವಿಷ್ಯತಃ, 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 ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ, ಭವಿಷ್ಯಾವಹ, ಭವಿಷ್ಯಾಮಹ. ಉತ್ತಮ. ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 27 ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಭವಿಷ್ಯತಃ, ಭವಿಷ್ಯಂತಿ, ಭವಿಷ್ಯಸಿ, ಭವಿಷ್ಯತಃ, ಭವಿಷ್ಯಥ, ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ, ಭವಿಷ್ಯಾವಹ, ಭವಿಷ್ಯಾಮಹ. ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 9 ರೂಪಗಳು ಲೃಟ್ಲಕಾರಕ್ಕೆ ಭೂಧಾತುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಲಟ್ ಮತ್ತು ಲೃಟ್ಲಕಾರ ರೂಪಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ we will go to the next exercise questions. ಜನಃ ಶತರೂಪ್ಯಕೈಃ ಕಿಂ ಕ್ರೇಷ್ಯತಿ? ಕ್ಷಮಾ ಭಟ್. ಕ್ಷಮಾ ಭಗಿನಿ? ಆನ್ಸರ್. ಜನಃ ಶತರೂಪ್ಯಕೈಃ ಕಿಂ ಕ್ರೇಷ್ಯತಿ? ಜನಃ ಶತರೂಪೈಃ ರೂಪ್ಯಕೈಃ ರೂಪ್ಯಕೈಃ ಪಿಷ್ಟಘಟಃ ಕ್ರೇಷ್ಯತಿ. ಪಿಷ್ಟಘಟನ ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು. ಶತರೂಪ್ಯಕೈಃ ಇದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಭಗಿನಿ? ಹಾ ಹೇಳು. ಅಜದ್ವಯಂ. ಅಜದ್ವಯಂ ಕ್ರೇಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಅಲ್ವಾ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಜದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ 1 ಜೋಡಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದ. ಕಿಮ್ ಅನ್ನೋಂತ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಅಜದ್ವಯಂ ದೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಜನಃ ಶತರೂಪ್ಯಕೈಃ ಅಜದ್ವಯಂ ಕ್ರೇಷ್ಯತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶರಧಿ. ಸಹ ಸ್ವಪುತ್ರಸ್ಯ ನಾಮಕರಣಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ? ಭಗಿನಿ ಇದು ದೇವಶರ್ಮ. ಕಿಮ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ ಕಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದೇವಶರ್ಮ. ಸಹ ಸ್ವಪುತ್ರಸ್ಯ ನಾಮಕರಣಂ ದೇವಶರ್ಮ ಇತಿ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ದೇವಶರ್ಮ ಇತಿ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಮನ್ವಿತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.
धेनूनां विक्रयणात् परं सः किम् इति क्रेष्यति? ಧೇನೂನಾಂ ವಿಕ್ರಯಣಾತ್ ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ ನಂತರ ವಿಕ್ರಯಣಾತ್ ಪರಂ ಸಹ ಕಿಮ್ಮಿತಿ ಕ್ರೇಷ್ಯತಿ ಏನನ್ನ ತಗೋತಾನೆ? महिषिः ಮಹಿಷೀಹಿ. ಉತ್ತಮ. ಕಿಮ್ ಇತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಷೀಹಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಧೇನೂನಾಂ ವಿಕ್ರಯಣಾತ್ ಪರಂ ಸಹ ಮಹಿಷೀಹಿ ಕ್ರೇಷ್ಯತಿ. ನಿಯತಿ ನಿಯತಿ ಧನ್ಯವಾದಮ್ಮ. ನಿಯತಿ ಆಯ್ತು. ಸಾನ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯದಾ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಮಾತಾ ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನ ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ ತದಾ ಸಹ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ? यदा पुत्रस्य माता तस्य वचनं न श्रोष्यति तदा सः पादप्रहारेण करिष्यति. पादप्रहारणं करिष्यति. Okay, you can either say padapraharanam or padapraharanam dandanam karishyati. Both are correct. Padapraharanam karishyati. Okay, uttamam. Next, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಪ್ರಣವ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನು ಉದಾಹರಣಾನುಸಾರಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲೀನ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಲಿಖತ. You have to write the future tense form of the sentence as given in the example. Example says ಅಹಂ ವಸ್ತೂನಿ ಯೋಜಯಾಮಿ, ನಾನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಹಂ ವಸ್ತೂನಿ ಯೋಜಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಆಯ್ತು. ಯೋಜಯಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಲಟ್ಲಕಾರದ ರೂಪ, ಯೋಜಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಲೃಟ್ಲಕಾರ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಆನ್ಸರ್. ಮಾತಾ ಫಲಂ ದದಾತಿ. ಮಾತಾ ಫಲಂ ದದಾತಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾತಾ ಫಲಂ ದದಾಸ್ಯತಿ. ದಾಸ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮ. ದದಾತಿ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ದಾಸ್ಯತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಣವ್ ಎರಡನೇದು. ಸೇವಕಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕರೋತಿ. ಸೇವಕಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ. ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮ. ಕರಿಷ್ಯತಿ. Instead of karoti you have to replace it by karishyati. ಉತ್ತಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಯಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ಪುಟ. ಬಾಲಃ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಬಾಲಃ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಛಸಿ ಅಲ್ಲ, ಗಚ್ಛತಿ. ಗಮ್ ಧಾತು ಇದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಗಮಿಷ್ಯತಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸಮ್ಯಕ್? ಗಮಿಷ್ಯತಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ರೂಪಗಳು 9 ರೂಪನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಗಮಿಷ್ಯತಿ, ಗಮಿಷ್ಯತಃ, ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ, ಗಮಿಷ್ಯಸಿ, ಗಮಿಷ್ಯಥಃ, ಗಮಿಷ್ಯಥ, ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ, ಗಮಿಷ್ಯಾವಃ, ಗಮಿಷ್ಯಾಮಃ. ಉತ್ತಮ. ಅದಿತಿ, ಈ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೃಟ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ? ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ. ಗಚ್ಚತಿ, ಗಚ್ಚತಃ, ಗಚ್ಚಂತಿ. ಗಚ್ಚಸಿ, ಗಚ್ಚತಃ, ಗಚ್ಚತ, ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಗಚ್ಚಾವಹ, ಗಚ್ಚಾಮಹ. ಉತ್ತಮ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ರಿತಿಕಾ. ಸಹ ಸುಖೇನ ಜೀವತಿ. ಸಹ ಸುಖೇನ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮ. ಜೀವಿಷ್ಯತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೂರ್ವಿ ಪೂರ್ಣಿ. ಪೂರ್ಣಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅರ್ಚಕಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಚಿನೋತಿ. ಪೂರ್ಣಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಳ್ಪುಟ್ಟ. ಅರ್ಚಕಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಚಿನೋತಿ. ಚಿನೋತಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೃಟ್ಲಕಾರ ರೂಪ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಚಿನೋತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು?
ಮ್ಯಾಮ್ ಚೋಷ್ಯತಿ. ಚೋನ ಅದು ನೋಡು, ಚೇಷ್ಯತಿ. ಚೇಷ್ಯತಿ. ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಚಿನೋತಿ ಚೇಷ್ಯತಿ. ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ, ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ಮ್ಯಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಮ್ಮ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಅರ್ಚಕಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಚೇಷ್ಯತಿ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಉತ್ತಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಯಾರು ಪೂರ್ಣಿನ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಪೂರ್ವಿ ಹೇಳು. ಅಧ್ಯಾಪಕಃ ಛಾತ್ರಂ ಆಹ್ವಯತಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕಃ ಛಾತ್ರಂ ಛಾತ್ರಂ ಅಹಂ ಆಹ್ವಾ ಆಹ್ವಸ್ಯತಿ. ಆಹ್ವಾಸ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ. ಆಹ್ವಾಸ್ಯತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಬ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ಎರಡೂನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯುತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲೀನ ರೂಪೈಹಿ ರಿಕ್ತಸ್ಥಾನಾನಿ ಪೂರಯತ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಟ್ಲಕಾರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಹ ಉತ್ತರಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಾನಾತಿ. ಸಹ ಉತ್ತರಂ ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮ, ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ. ಸಹ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶರಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಬಾಲಃ ಆಸಂದೆ ಉಪವಿಶತಿ. ಭಗಿನಿ ಉಪವಿಶ್ಯತಿ. ಉಪವೇಶ್ಯತಿ. ವೇಶ್ಯತಿ. ಉಪವೇಶ್ಯತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲಃ ಆಸಂದೆ ಉಪವೇಶ್ಯತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ವಿತ. ವಾನರಃ ಫಲಂ ಖಾದತಿ. ಮೂರನೇದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮೂರನೇದ್ ಹೇಳು. ಸಾ ಪತ್ರಂ ಲಿಖತಿ. ಸಾ ಪತ್ರಂ ಲಿಖಂತಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಷಮಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಾ ಪತ್ರಂ ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ. ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ. ಮನ್ವಿತಾ ಅದು ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ. ಲಿಖತಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ. ಉಪವಿಶತಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಉಪವೇಶ್ಯತಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಾ ಪತ್ರಂ ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ. ಸಾನ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾನರಃ ಫಲಂ ಖಾದತಿ. ವಾನರಃ ಫಲಂ ಖಾದಿಷ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮ, ಖಾದಿಷ್ಯತಿ. ವಾನರಃ ಫಲಂ ಖಾದಿಷ್ಯತಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಾನ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಎಲ್ರೂ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಲಂ ಅಂತ, ಫಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಂಸ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್, ಹಣ್ಣು. ಅದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಯತಿ. ನಿಯತಿ. ಆಯ್ತು. ಹರ್ಷಿಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಹಂ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ. ಅಹಂ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ. ಉತ್ತಮ, ಅಹಂ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಿ. ವಯಂ ಪಾಠಂ ಪಠಾಮಹ. ಪಾಠಿಷ್ಯಾಮಿ. ಅಲ್ಲ, ವಯಂ ಪಾಠಂ ಪಠಿಷ್ಯಾಮಃ. ಪಠಿಷ್ಯಾಮಃ. ಉತ್ತಮ, ಪಠಿಷ್ಯಾಮಃ. ಈಗ ಪೂರ್ವಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ಆನ್ಸರು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಪೂರ್ಣಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಅಹಂ ಚಿತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ.
Yes, ma'am. ಹ Aham chitram ಹ drakshami. ಉತ್ತಮಂ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಟ. ರಿತಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಛಾತ್ರಾಹ ಉತ್ತರಂ ವದಂತಿ. छात्राः उत्तरं वादिष्यन्ति. ವದಿಷ್ಯಂತಿ. ಸಾರಿ ಭಗಿನಿ, ವದಿಷ್ಯಂತಿ. ವಾದನಂ ಅಂದ್ರೆ ನುಡ್ಸೋದು. ವದನ ಅಥವಾ ವದತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು. ವದಿಷ್ಯತಿ. ಓಕೆ, ಉತ್ತಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಿತಿ. ಶುದ್ಧಾನಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲೀನ ರೂಪಾಣಿ ಚಿನುತ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಪತತಿ. ಅದಿತಿ. Bagini, ಹಾ, ಪತತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪತತಿ? Anyone? Anyone else? ಭಗಿನಿ, Can unmute and say. ಪತಿಷ್ಯತಿ. ಪತಿಷ್ಯತಿ. Patishyati is the right answer. Second option, patishyati. Next one, samyak. Dadati. Ma'am, third one. ನೋಡು ಸರಿಯಾಗಿ. Ma'am, first one, dasyati. ದಾಸ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮಂ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದಾಸ್ಯತಿ, ದದಾತಿ, ದಾಸ್ಯತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಕರೋತಿ. ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಹಾ, ಉತ್ತಮಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಕರೋತಿ, ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್. ವಸತಿ. ಮಾಮ ವಸತಿ ವತ್ಸ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮ. ವತ್ಸ್ಯತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ವತ್ಸ್ಯತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವತ್ಸ್ಯತಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಣವ್. ಶೃಣೋತಿ. ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ. ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ. ಉತ್ತಮ. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನಿಯತಿ. ನಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಯತಿ. ಶರದಿ. ಪಿಬತಿ. ಶರದಿ. ಭಗಿನಿ ಪಿಬಿಷ್ಯತಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಿಬತಿ. ಭಗಿನಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಹೇಳು. ಪಾಸ್ಯತಿ. ಪಾಸ್ಯತಿ. ದದಾತಿಗೆ ದಾಸ್ಯತಿ, ಪಿಬತಿಗೆ ಪಾಸ್ಯತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟ ಅದನ್ನ. ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾನಾತಿ. ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ. ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಪಿಬತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾಸ್ಯತಿ, ಜಾನಾತಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಖತಿ. ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ. ಲಿಖಿಷ್ಯತಿ ಅಲ್ಲ, ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಲೇಖಿಷ್ಯತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಷ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲೇಖಿಷ್ಯತೆ ಅಂತಾನು ಇದೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ 7th ಚಾಪ್ಟರ್. ನಂಗೆ ಜಾನಾತಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ. ಪಿಬತಿಗೆ ಪಾಸ್ಯತಿ, ದದಾತಿ ದಾಸ್ಯತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾನಾತಿಗೆ ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಗಿನಿ ಪತತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಮ್ಮ? ಪತತಿ. ವದತಿಗೆ ವದಿಷ್ಯತಿ. ಅಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪತತಿ. ಪತಿಷ್ಯತಿ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಪತಿಷ್ಯತಿ. ಪತ್ಸ್ಯತಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳ್ಪುಟ. ಭಗಿನಿ, ಹಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಪುಟ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ.
ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಶಬ್ದ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಲಟ್ಲಕಾರ ರೂಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಣ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರೇ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಅವರು ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಪತ್ತು ಧಾತುಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ನನ್ಗೂನು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಪತಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಆಂ ಭಗಿನಿ. ಪತಿಷ್ಯತಿ. ನಾನು ಪತ್ಸ್ಯತಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಪತಿಷ್ಯತಿನ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 7. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಲೆಸನ್ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 11th ಲೆಸನ್ ಒಂದಿದೆ. 10th ಲೆಸನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು. 9, 10, 11 ಮೂರಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಲೆಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಿವಿಷನ್ಸ್. ಈಗ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಕೇಳು ಪುಟ್ಟ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಚಿನೋತಿ ಅಂದ್ರೆ? ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಟು ಚೂಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಷ್ಯತಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಭಗಿನಿ, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಪಾದಪ್ರಹಾರಣಂ, ಪಾದಪ್ರಹಾರೇಣ ದಂಡಯಿಷ್ಯತಿ, ದಂಡನಂ ಕರೋತಿ. ಪಾದಪ್ರಹಾರೇಣ ದಂಡನಂ ಕರೋತಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಭಗಿನಿ ಡೌಟ್. ಹಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಹಾರೇಣ ದಂಡಿಷ್ಯತಿ, ದಂಡಯಿಷ್ಯತಿ. ಅಥವಾ ದಂಡನಂ ಕರೋತಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗಿನಿ, ನೀವು ಈಗ ಚಾಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಗಿನಿ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕೊನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ, ಓಕೆ. ಯದಾ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಮಾತಾ ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನ ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಪಾದಪ್ರಹಾರೇಣ ದಂಡನಂ ಕರೋತಿ. ಸರಿ, ಕರೋತಿ ಅಲ್ಲ, ಕರಿಷ್ಯತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. ಅದು ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಹಳೇದು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ನಾನು ಲಟ್ಲಕಾರದ ರೂಪ ಕರೋತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೇಳಿದ್ದಿ ನಾನು. ನೀವು ಯಾರು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ಯಕ್ದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದಿತಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಮನ್ವಿತಾ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಪ್ರಣವ್, ಹಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯತಿ, ಮನ್ವಿತಾ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮನ್ವಿತಾ? ಹಾ, ಆನ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ನಿಯತಿ, ಏನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? ನೀನು ಇದೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು.
ಆಯ್ತು, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೌಟ್ಸು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಪ್ರಣವ್, ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಉತ್ತಮಂ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ. ಪುನರ್ಮಿಲಾಮಃ ಅಗ್ರಿಮಕಕ್ಷಾಯಾಂ.